विद्यार्थी मित्रों आजना विडियो में आपणे परमाणु वर्णपट अने वर्णपट श्रेणीओ कोना माटे हाइड्रोजन परमाणु माटे एना विषे अभ्यास करशुं कि परमाणुनो वर्णपट कोने कहेवाय अने तेनी अंदर बे वर्णपट आवे, उत्सर्जन वर्णपट अने शोषण वर्णपट। चालो जोईए कि दरेक तत्व कोईपण तत्व होय ते पोताना तापमान अनुसार दरेक तत्व पोताना तापमान अनुसार जुदी जुदी तरंग लंबाई वाला विकिरण उत्सर्जन करे। दरेक तत्व तेना तापमान अनुसार जुदी जुदी तरंग लंबाई वाला विकिरण उत्सर्जन करे। तेथी तत्व द्वारा उत्सर्जित विकिरणनो लाक्षणिक वर्णपट मळे। वर्णपट एटले शुं ते आगळ जता आपणे जोईए वर्णपट श्रेणीनी अंदर कि घणी बधी तरंग लंबाई धरावती जुदी जुदी तरंग लंबाई धरावती रेखाओने कोई एक પડદા पर तमे पाडो तो तमने जे अलग अलग लाइन जोवा मळे तेने शुं कहेवाय वर्णपट कहेवाय। तो हवे जो कोई नीचा दबाणे परमाणु वायु के बाष्पमांथी विद्युत प्रवाह, हवे एना बे प्रकार छे, उत्सर्जन वर्णपट अने शोषण वर्णपट। तो उत्सर्जन वर्णपट कोने कहेवाय, शोषण वर्णपट कोने कहेवाय कि भाई नीचा दबाणे परमाणु वायु के बाष्पमांथी ज्यारे विद्युत प्रवाह पसार करवामां आवे, शुं पसार करवानुं छे, विद्युत प्रवाह पसार करीए त्यारे करीने तेने उत्सर्जित करवामां आवे छे त्यारे तेमांथी उत्सर्जित विकिरणमां अमुक निश्चित तरंग लंबाई होय छे। आ प्रकारना वर्णपटने उत्सर्जन वर्णपट कहे छे। उत्सर्जन रेखीय वर्णपट केवी रीते के कोई एक नळी छे तेनी अंदर नीचा दबाणे तमे कंईक वायु भरेलो छे, तेनी अंदर बे ध्रुव होय, एनोड अने केथोड, अने तेना बे छेડા वच्चे जो विद्युत स्थितिमाननो तफावत तमे लागू पाडो तो तेमांथी विद्युत प्रवाह वहेशे। विद्युत प्रवाह वहेशे त्यारे आ शुं थशे, तेमांथी विकिरणनुं उत्सर्जन करशे। अने आ रीतना कोना जे वन टाइप ऑफ आपणे घरमां जे ट्यूबलाइट होय छे, ट्यूबलाइट पण आ रीतनी ज होय के जेनी अंदर वायु भरेलो होय, तेना बे छेડા वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत पैदा थाय એટલે तेमांथी विकिरणनुं उत्सर्जित थाय એટલે ए अजवाळुं आपे। एने जो तमे પડદા उपर पाडो तो तमने अमुक अमुक तरंग लंबाई जोवा मळे। धारो के अहींया 1000 लखुं ने अहींया 2000 लखुं, बराबर, એટલે કે જેની 1000 तरंग लंबाई अहींया वच्चे 1500 आवे तो कोई 1100 वाली तरंग लंबाई मळशे तमने, 1150 नी मळे, पछी 1300 मळे, 1400 मळे, 1700, 1750, 1900 आ रीतनी तरंग लंबाई अमुक अमुक तरंग लंबाईओ पासे तमने रेखा मळे। अने वर्णपट केवो मळे, आपणे जे अमुक कोई पण प्रोडक्ट होय तेनी पाछळ बारकोड स्टीकर होय, व्हाइट कलरनी अंदर ब्लेक ब्लेक बधी लाइन होय, डार्क अने झाखी, ते रीतनो तमने वर्णपट जोवा मळे। अहींया शुं थाय छे, विकिरणनुं उत्सर्जन थाय छे तेनी तरंग लंबाई आपणे नोंधीए छे माटे एने शुं कहेवाय, उत्सर्जन वर्णपट कहे छे। हवे शोषण वर्णपट केवी रीतना थाय ते के भाई परमाणु वायुमांथी ज्यारे श्वेत प्रकाश पसार थाय छे आनी अंदर शुं करवानुं, विद्युत प्रवाह पसार करवानो, एनी जग्याए कोई वायु भरेलो होय अहींया नळीनी अंदर ने तेमांथी श्वेत प्रकाश पसार करो। श्वेत प्रकाश ज्यारे पसार थाय छे त्यारे तेमांथी निर्गमन पामता प्रकाशमां परमाणुनी लाक्षणिकता धरावती अमुक चोक्कस तरंग लंबाईओ गैरहाजर होय छे। तेथी निर्गमन पामता प्रकाशना वर्णपटमां केटलीक काळी रेखाओ पण देखाय छे अने तेने अप्रकाशित रेखाओ कहेवाय। अने आ जे वर्णपट होय तेने शोषण वर्णपट कहे छे। हवे आमां विद्युत प्रवाह पसार करे एनी जग्याए श्वेत प्रकाश पसार करवानो। धारो के आ रीतनी एक नळी छे तेनी अंदर कंईक वायु भरेलो छे, आना पर श्वेत प्रकाशना किरणो पसार करूं, बराबर, सूर्यप्रकाश अथवा ट्यूबलाइटनो प्रकाश, અને સામે પડદો રાખું તો શું થાય, બધી જ તરંગ લંબાઈ તમે તો પસાર કરો છો 1000 થી 2000 ની વચ્ચેની બધી, 1001, 1002 બધી જ। ધારો કે અહીંયા દ્રશ્ય પ્રકાશ એટલે એની તરંગ લંબાઈ કેટલી આવે, 4000 થી 8000 આવે, તો આપણે એવું લઈ લઈએ કે 4000 થી 8000 આર્મસ્ટ્રોમ જેટલી બધી જ તરંગ લંબાઈઓ આપણે વાત કરીએ છીએ, બરાબર। તો એમાંથી શું થાય, અમુક અમુકને શોષણ કરી લે અને બધી તરંગ લંબાઈઓ તમને અહીંયા પડદા પર જોવા મળતી નથી। આ પડદો હોય તો અહીંયા અમુક અમુક તરંગ લંબાઈ જોવા મળે, અમુક જોવા મળતી નથી। અને જ્યાં તરંગ લંબાઈ ના જોવા મળે ત્યાં તમને આવી ડાર્ક અપ્રકાશિત રેખાઓ જોવા મળે। તો આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને આ શોષણ વર્ણપટ કહે છે। શોષણ વર્ણપટમાં રેખાઓ જે શોષાયેલી હોય તે તમને જોવા મળે અને ઉત્સર્જન વર્ણપટની અંદર જે ઉત્સર્જિત થતી હોય તે રેખા જોવા મળે। ખ્યાલ આવે છે? ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં જે ઉત્પન્ન થતી હોય તેને જ નોટ કરવાની ને આની અંદર જે શોષાઈ જાય તેને નોટ કરવાનું, બાકી બધી હોય અમુક અમુક શોષાઈ જાય તો આને શું કહેવાય, શોષણ વર્ણપટ કહે છે। ત્યાર પછી આપણે વર્ણપટ શ્રેણીઓ જોઈએ કે આ જે વર્ણપટ મળે તેને અમુક અમુક ભાગમાં તમે વિભાજિત કરો તો એ વિભાગોને દરેક વિભાગને
વર્ણપટ શ્રેણીઓ કહે છે અને તેમના નામકરણ કેવી રીતે થયા હાઇડ્રોજન પરમાણુ તે જોઈએ. તો કોઈ ચોક્કસ તત્વ વડે ઉત્સર્જિત વિકિરણની આવૃત્તિઓને નિયમિતતા ધરાવે છે કે કોઈ પણ તત્વ દ્વારા જે વિકિરણ ઉત્સર્જાય તેની આવૃત્તિ તમે લો તો એમાં કંઈક નિયમિતતા તમને જોવા મળે. લાઇન સર ધારો કે 1000 થી 2000 વચ્ચે તરંગ લંબાઈ હોય તો તેને અનુરૂપ આવૃત્તિ મળે. એકદમ છૂટી છવાઈ હોતી નથી. અને હાઇડ્રોજન એક કેવો છે સૌથી સાદો પરમાણુ છે કે જેની અંદર એક પ્રોટોન અને એક ઇલેક્ટ્રોન હોય અને તેમાંથી ઉત્સર્જિત વિકિરણ રેખાઓની આવૃત્તિને ક્રમશઃ જો ગોઠવવામાં આવે આવૃત્તિ અથવા તો તરંગ લંબાઈને આવૃત્તિના ચડતા ક્રમમાં અથવા તો તરંગ લંબાઈ જે ઉત્સર્જિત થાય જુદી જુદી તેને ચડતા ક્રમમાં તમે જો ગોઠવો તો તમને વર્ણપટ મળે છે અને તેને શું કહેવાય હાઇડ્રોજન વર્ણપટ કહે છે. કે જુદી જુદી તરંગ લંબાઈઓને તમારે ગોઠવવાની કે હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં પહેલી જે તરંગ લંબાઈ મળી તેને અહીંયા લખવાની, એના પછી થોડી મોટી મળી તેને અહીંયા લખો, થોડી વધારે મોટી મળે તો અહીંયા, પછી અહીંયા એની નજીક 2-3 રેખાઓ મળે, પાછી અહીંયા દૂર મળે. આ રીતના જે રેખાઓ ઉત્પન્ન થાય જે વિકિરણ ઉત્પન્ન થાય તેની તરંગ લંબાઈ તમારે આ રીતના જો તમે નોટ કરો તો જે તમને મળે તેને શું કહેવાય વર્ણપટ કહે છે. અને વર્ણપટના અમુક ભાગમાં વેચો કે ભાઈ આટલા ભાગમાં જે છે તરંગ લંબાઈઓ અમુક નજીક હશે, આ ભાગની તરંગ લંબાઈઓ નજીક હોય, આ નજીક હોય ને આટલા ભાગની નજીક હોય. તો આ જે તમે અમુક ભાગ પાડો તેને શું કહેવાય શ્રેણીઓ કહે છે કે ભાઈ પ્રથમ શ્રેણી, દ્વિતીય શ્રેણી, તૃતીય શ્રેણી, ચોથી શ્રેણી. આ રીતે તમે અલગ અલગ શ્રેણીઓના નામ આપી શકો. તો હાઇડ્રોજન વર્ણપટમાં જ્યારે આ રીતનો હાઇડ્રોજન પરમાણુ ઉત્સર્જન વર્ણપટ લેવામાં આવે ત્યારે તેની અંદર તમને 5 શ્રેણીઓ મળે છે. કેટલી શ્રેણીઓ મળે છે? 5. એ 5 શ્રેણીઓમાં જે તરંગ લંબાઈ હોય ધારો કે પહેલી શ્રેણી તો તેની અંદર અમુક તરંગ લંબાઈ હશે, અમુક તરંગ લંબાઈની રેખા હોય 5000, 10000, 2, 5, 50 એવું કંઈક પંચ હશે. આની અંદર ધારો કે અમુક તરંગ લંબાઈ તમને 30 જેટલી તરંગ લંબાઈ જોવા મળે, આની અંદર ધારો કે 20 જોવા મળે, અહીંયા 50 તરંગ લંબાઈ, આવી રીતના અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણો બંચ જોવા મળે. એ દરેક વિભાગની અંદર કોઈ પણ શ્રેણીની અંદર તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય કે ભાઈ આ પહેલી શ્રેણી છે તેમાં પહેલી રેખાની તરંગ લંબાઈ કેટલી, આ બીજી રેખા જે દેખાય તેની તરંગ લંબાઈ કેટલી, બીજી શ્રેણીની અંદર પહેલીની તરંગ લંબાઈ કેટલી, એ રીતે જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ તમારે શોધવી હોય તો તેનું સૂત્ર છે 1/λ=r. મોસ્ટ ટાઈમથી સૂત્ર યાદ આવે 1/λ=r upon 1/m² minus 1/n². જ્યાં લેમડા એટલે તરંગ લંબાઈ કોઈ પણ શ્રેણી માટે 5 શ્રેણીમાંથી 5 માટે લાગુ પાડી શકો. r બરાબર રીડબર્ગ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલો અચળાંક છે તો રીડબર્ગ અચળાંક છે તેનું મૂલ્ય આપણે યાદ રાખશું 1.097 × 10⁷ મીટર ઇનવર્સ. મીટર ઇનવર્સ કેમ એકમ આવે? કેમ કે આ તો સંખ્યા છે તો આનો એકમ શું આવે? મીટર. તો 1/મીટર એટલે શું થાય? મીટર ઇનવર્સ. હવે m અને n એના પરથી જુદી જુદી શ્રેણીઓ નક્કી થશે. હવે 5 શ્રેણી છે એ 5 શ્રેણીના હું નામ લખું તો પહેલી શ્રેણી છે લાઇમન શ્રેણી, બીજી બામર. આ લાઇનમાં તમારે નામ યાદ રાખવાના છે લાઇમન, બામર, પાશ્ચન, પછી બ્રેકેટ અને 5મી આવે ફંડ શ્રેણી. આ 5 શ્રેણી છે. હવે 5 શ્રેણી માટે આ જે સૂત્ર ખરું તે કેવી રીતે બદલાય છે? અહીંયા આ જે સૂત્રની અંદર m છે તે બદલાશે. લાઇમન શ્રેણી માટે m બરાબર 1 લઈ લેવાનો, બામર માટે m બરાબર 2, આના માટે પાસન માટે 3, બ્રેકેટ માટે 4 અને ફંડ માટે m કેટલા લેશું? 5. હવે સૂત્ર લખી દો 1/λ=r 1/1² minus 1/n². હવે અહીંયા 1 આવી ગયા તો n ની જે કિંમત હોય તેના પછી ચાલુ થાય. અહીંયા 1 હોય તો n 2 થી સ્ટાર્ટ, એટલે n સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 2, 3 ડેશ સુધી જવાનું, અનંત સુધી જવાનું. હવે તમને એવું કીધું હોય કે લાઇમન શ્રેણી જે ખરી તેની પ્રથમ રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધો. તો લાઇમન શ્રેણીમાં n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 2. એટલે પ્રથમ રેખા કીધું તો n બરાબર 2 અહીંયા મૂકી દેવાનું, r ની કિંમત મૂકવાની. આ તો 1 નો સ્ક્વેર 1 જ થશે ને અહીંયા n બરાબર 2 મૂકવાના. લાઇમન શ્રેણીની બીજી રેખા શોધો તો n ની બીજી કિંમત મૂકવાની. બરાબર, આ રીતે જુદી જુદી કિંમત મૂકવાની. ત્યાર પછી બામર શ્રેણી માટે m બરાબર 2 લઈને તો 1/λ=r 1/2² minus 1/n². હવે આ 2 આવી ગયા તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 3 થી, એટલે 3, 4 ડેશ કરીને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. તો
તો એવું કીધું કે બામર શ્રેણીની પ્રથમ રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધો. તો પ્રથમ રેખા માટે આ બામર શ્રેણી હોય તો આ તેની પ્રથમ રેખા, તો તેની તરંગ લંબાઈ માટે આ સૂત્રની અંદર n બરાબર 3 મૂકી દેવાનું, બીજી માટે n બરાબર 4. પછી એવું કીધું પાશ્ચન, તો 1/λ બરાબર r. પાશ્ચન માટે m કેટલા છે 3, એટલે 3² - 1/n². આ 3 આવી ગયા તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય 4, 5 ઇન્ફાઇનાઇટ. તે જ રીતે આ પાશ્ચનની પ્રથમ રેખા માટે, આ બીજી માટે. બ્રેકેટ માટે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/4² - 1/n². અહીંયા 4 આવી ગયા તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય 5, 6 ઇન્ફાઇનાઇટ. પાશ્ચનની પ્રથમ રેખા માટે n બરાબર 5, બીજી માટે 6. બ્રેકેટ માટે બ્રેકેટની કોઈ પણ રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય તો અહીંયા 4 તો ફિક્સ જ છે, પછી પ્રથમ કીધું હોય તો 5, છઠ્ઠી કીધું બીજી કીધું હોય તો 6. ફંડ શ્રેણી માટેનું સૂત્ર 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/5² - 1/n². અહીંયા 5 આવી ગયા એટલે n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે 6, 7 ઇન્ફાઇનાઇટ. કે ફંડ શ્રેણીની પ્રથમ રેખા માટે n બરાબર 6, આ સૂત્રમાં n બરાબર 7 લો તો બીજી રેખા. આ કોમન સૂત્ર 5/5 માટે. પછી તમને એવું કીધું હોય કે બામર શ્રેણીની ત્રીજી રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધો. તો લાયમન બામર એટલે અહીંયા 2 અને આ ત્રીજી એટલે આ 2 હોય તો અહીંયાથી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય 3 થી, તો 3, 4 અને 5 એટલે અહીંયા 2 લેવાના અને અહીંયા 5 લેવાના. એવું કીધું હોય કે પાશ્ચન શ્રેણીની બીજી રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધો. તો લાયમન બામર પાશ્ચન ત્રીજા નંબર પર આવ્યું એટલે અહીંયા 3 હોય તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય 4, 5 અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય. તો પાશ્ચન માટે લાયમન બામર પાશ્ચન એટલે અહીંયા 3 આવે અને એની બીજી રેખા એટલે n ની પહેલી ને એની બીજી કિંમત એટલે અહીંયા 5 મૂકવાનું, એટલે 3 નો વર્ગ, અહીંયા 5 નો વર્ગ. હવે પણ શું તમને એવું કીધું હોય કે લાયમન શ્રેણીની લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધો અને મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધો, અથવા તો લઘુત્તમ અને મહત્તમ તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર શોધો. કોઈ પણ શ્રેણીની 5/5 માંથી કોઈ પણ શ્રેણીની લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવી. કઈ લઘુત્તમ? તો n ની મહત્તમ કિંમત લેવાની, ને n ની મહત્તમ કિંમત કેટલી આવે ઇન્ફાઇનાઇટ આવે. એટલે એવું કીધું હોય કે લાયમન શ્રેણીની લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધો તો લેમ્ડા n કેટલા લેવાના ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે 1/ઇન્ફાઇનાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 0. અને જો મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવા કીધો તો n ની લઘુત્તમ કિંમત ઉલટું લેવાનું, એટલે n ની પહેલી કિંમત લઈ લેવાની. એવું કીધું કે બામર શ્રેણીની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધો તો n ની લઘુત્તમ કિંમત કેટલી આવે 3, એટલે અહીંયા 3 મૂકી દેવાના. અને એવું કીધું હોય કે લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધો તો મહત્તમ કિંમત મૂકવાની. ખ્યાલ આવે છે? કોઈ પણ શ્રેણી માટે લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય તો n બરાબર ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે n ની મહત્તમ કિંમત મૂકવાની, અને મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવા કીધી હોય તો n ની લઘુત્તમ કિંમત તમારે મૂકવાની. હવે આ સૂત્રની અંદર અહીંયા 1/λ છે. હવે આપણને ખબર છે કે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/c થાય, f ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/λ થાય. આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/λ. તો c નીચે આવે તો શું થાય f/c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/λ થાય. તો 1/λ ની જગ્યાએ હું f/c લખી શકું તો f/c ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/m² - 1/n². આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને c ઉપર જાય તો તમે આવૃત્તિ f શોધી શકો. એવું કીધું હોય કે બામર શ્રેણીની બીજી રેખાની આવૃત્તિ શોધો. તો બામર શ્રેણીની બીજી રેખાની આવૃત્તિ શોધવી હોય તો 1/λ ની જગ્યાએ f/c, c સામેની બાજુ ઉપર, તો બામર માટે તો અહીંયા 2 આવે ને બીજી એટલે પહેલી અને બીજી એટલે બીજી કિંમત અહીંયા મૂકી દો તો તમને એની આવૃત્તિ મળે. આમ 5/5 શ્રેણીની કોઈ પણ રેખા, કેટલી કોઈ પણ રેખાની તમે આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈ શોધી શકો. એવું કીધું હોય કે બામરની 10મી રેખા, બામર એની 10મી રેખા, તો શું કરવાનું? બામર માટે m બરાબર 2 આવે તો 10મી રેખા હોય ને તો 10 + 2 કરી દેવાના એટલે 12, એટલે અહીંયા 2 નો વર્ગ અને અહીંયા 12 નો વર્ગ. એવું કીધું હોય કે પાશ્ચન શ્રેણીની 7મી રેખા, તો લાયમન બામર પાશ્ચન એટલે આ 3 આવે તો એની 7મી રેખા એટલે 3 + 7 એટલે કેટલા થાય 10. ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું, એટલે અહીંયા 3 નો વર્ગ ને અહીંયા 10 નો વર્ગ. જે પણ રેખા કીધી તેટલી અહીંયા એડ કરી દેવાની. એવું કીધું કે 15મી રેખા તો 15 + 3 એટલે એને કેટલા મૂકવાના 18 નો વર્ગ કરવાનો. આ રીતે તમે કોઈ પણ શ્રેણીની કોઈ પણ રેખાની તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિ શોધી શકો. ચલો હવે નવા ટોપિક સાથે પાછા મળશું.